नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आउ एक नुआ क्लास को आपको स्वागत करुच्ची मो मानस। आज आम पढ़ा आकाश प्रति कविता भक्त कवि मधुसूदन रावकर रचित एक ब्रह्मवादी चेतना संबलित कविता आकाश प्रति। भक्त कवि मधुसूदन राव संपर्क में आपण मैंने तो जानी मु जो सब भिडियो बनाऊँगी ए भिडियो बनइबार दुईटी उद्देश्य आपण मान काम आसो। आपण मैंने तो बहुत भल पाइबा दौरान भिडियो को बहुत देखुंट किंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब करूना। आगामी दिन में करेंगे बोली मोर विश्वास। निश्चित भाव में आपण मान आशा करुला भली भिडियो हुए तो मुझे बनई पार नी किंतु मोर जड़े छात्र अच्छा PWD कैंडिडेट जड़े छात्र अच्छा जगन्नाथ तांको मु पढ़ाइवाई तांकर सहयोग भिडियो बनाऊँगी यूट्यूब रे छाड़िया द्वारा समस्त लाभ हम बोली आशा करुच्छे। जदि आपको भिडियो भल लगे निश्चित भाव में लाइक शेयर कमेंट करेंगे। तबे आसतु आज पढ़ा कविता आकाश प्रति। आकाश प्रति ये जो प्रति कविता जो थे प्रति शब्द लगी था आकाश प्रति हो बा तारा प्रति जह्न प्रति शेफाली प्रति जो उच्छ्वास आदि कविता संकलन जमी कुंतला कुमारी सावतंकर रही सब ओड कविता कहुए। ओड कविता जहाँ को संबोध गीतिका बा संबोधन कविता कहुए। एठी माने जेकोसी वस्तु को केन्द्रित करी माने तांको उद्देश्य करी वक्तव्य सब रखा जाए था। जमती आकाश प्रति माने आकाश सहित कविंकर वार्तालाप होउछि। आसंतु कविता पढ़िबा। अनंत अपार तुहिरे महा आकाश पृथ्वीर कुटी कीटमोही क्षुद्र बुद्धि नर कि महान कि गंभीर तोहर प्रकाश भाविले स्तब्धचित होई मोहर। देखंतु आमे जो पंच महाभूत कथा कहूचु जल वायु अग्नि आउ माटी आउ आकाश ये सबू जो पंच महाभूतर चारि महाभूत को आमे स्पर्श करिपारु माने तार गोटे परिमाण आमे जानिपारु किंतु महाआकाश होची महान विस्तृति। तेणु तांको से महाआकाश को ही ब्रह्मर प्रतिरूप भाव में नहींकि कवि एठी वर्णना करछंती। अनंत अपार तुहिरे महाआकाश। अनंत अपार कौन ना ब्रह्मर स्वरूप अनंत अपार से महाआकाश को कहते तुमर व्याप्ति अनंत अपार तुमर शेष नहीं तुमर परिसीमा विस्तृत। पृथ्वीर कीटमोही क्षुद्र बुद्धि नर निजर विनम्रता भाव प्रकाश करिके निजको कहउचंती मो महाआकाश निकटरे ब्रह्म निकटरे भगवत सत्ता निकटरे मो केते छोट मो केते क्षुद्र क्षुद्र बुद्धि नर आ मनीष रूपी जीवटीए छोट कीट कीट भली मनीषटीए। कि महान कि गंभीर तोहर प्रकाश आकाश को कहते कि गंभीर कि महान कि गंभीर तोहर प्रकाश भाविले स्तब्धचित हुई मोहर। मोर मन शंकित हो जाए मु स्तब्ध हो जाए अटकी जाए जे केते विशाल तार कलेबर आकाशर कलेबर केते विशाल जेते दूर अनंत दूर अनेउथिले आकाश ही आकाश नथिला रे जेते बेले विचित्र भुवन नथिला ए सूर्य चंद्र ग्रह तारावली नथिला धरणी एही भूत निकेतन अनंत अंधारे पूर्ण थिला सभास्थली सर्वस्थली। ताले कवि सृष्टिर आरंभर कथा कहउचंती जे नथिला रे जेतेबेले विचित्र भुवन ए जो वैचित्रता पूर्ण सुंदरता पूर्ण प्रकृति विश्व को आमे देखुछु ए भुवन जेतेबेले नथिला सेतेबेले मध्य आकाश थिला। नथिला रे सूर्य चंद्र ग्रह तारावली ए ग्रह चंद्र सूर्य तारावली जेतेबेले नथिले सेतेबेले मध्य महाकाश रहिथिले। नथिला धरणी एही भुवनी भूत निकेतन ए जो बासस्थली नथिला ए धरणी नथिला किछि जेतेबेले नथिला शून्यता महाशून्यता परिपूर्ण थिला सृष्टि जेतेबेले आरंभ होई नथिला अनंत अंधार रे पूर्ण थिला सर्वस्थली सेतेबेले सबुआडे अंधार ही अंधार परिपूर्ण थिला अनंत निबिड़ घर अंधकारमय सेई भली अनंत किटिकिटिया अंधार सबुआडे परिपूर्ण होइकि रहिथिला थिला विश्व रूप रुख रेख शून्य निराकार से विश्व रूप शून्य निराकार पुरुषंकर सत्ता थिला से ब्रह्मर स्वरूप थिला निस्तरंग थिला जेबे अनंत समय सेतबेले कालखंडर विभागीकरण नथिला दिन राति नथिला निस्तरंग थिला जेबे अनंत समय घटना विहीन घोर काल पाराबार जेतबेले घटना विहीन घोर काल पाराबार माने अखंड काल गोटे चिरंतन काल बही चलीथिला किछि घटनार वैचित्रता नथिला माने से शून्य समय कथा कहा जाउची शून्य काल कथा कहा जाउची सृष्टिर पूर्व अवस्था कथा कहा जाउची घटना विहीन घोर काल पाराबार
ନଥିଲା ଯେ କାଳେ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା ଜଗତର, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା ଜଗତର ନଥିଲା, କେବଳ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲେ ଅନାଦି କାରଣ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନାଦି କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ। ଦେଶ କାଳାତୀତ ବାକ୍ୟ ମନ ଅଗୋଚର, ସେ ଦେଶ କାଳ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଅଗୋଚର ହେଇକି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ, ସେ ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଲୀଳା ଖେଳା ଅନେକ, ତାଙ୍କର ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ, ସେ ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ, ଚୈତନ୍ୟମୟ, ଅନନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟମୟ, ଅର୍ଥାৎ ସେ ହିଁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ସେ ହିଁ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ସେ ହିଁ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ। ସେ କାଳରେ ଅବଲମ୍ବୀ ଅନାଦି କାରଣେ, ଅନାଦି କାରଣ ସେତେବେଳେ ମାନେ ହେତୁ କଲେ, ଅବଲମ୍ବିଲେ। ଅସୀମ ଆକାଶ ତୁହି ମହାମହିମରେ, ହେ ଆକାଶ ତୁମେ ଅସୀମ ଆଉ ତୁହି ମହାମହିମାରେ। ହେ ମହିମା ସେ ମହିମା ସ୍ତବ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଯାହାର ଚିନ୍ତନେ, ଯାହାର ମନ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ବିରାଜିତ ଥିଲୁ ବେଢ଼ି ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧାରେ, ବିରାଜିତ ଥିଲୁ ବେଢ଼ି ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧାରେ, ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ପୁରା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା। ସହସା ପ୍ରଥମ ଉର୍ମି ମହାକାଳନୀରେ, ସେତେବେଳେ ଖେଳିଲା ଅନନ୍ତ ମହେଶ ଆଦେଶେ। ସହସା ପ୍ରକାଶେ ଜ୍ୟୋତି ଧାରାତ ଶରୀରେ, ଶୁଭ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ଯଥା ବ୍ୟୋମକେଶ କେଶେ। ଯେଭଳିଆ ସହସା ପ୍ରଥମ ଉର୍ମି ମହାକାଳନୀରେ, ମହାକାଳର ଯେଉଁ ମହାସ୍ରୋତ ଥିଲା ସେଠି ପ୍ରଥମ ଢେଉ ଆସିଲା, ବୈଚିତ୍ରତା ଆସିଲା। ଖେଳିଲା ଅନନ୍ତ ମହେଶ ଆଦେଶେ, ମହାମହେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶରେ, ଅନନ୍ତ ମହାମହେଶ ଆଦେଶେ। ସହସା ପ୍ରକାଶେ ଜ୍ୟୋତି ଧାରାତ ଶରୀରେ, ତ ଶରୀରରେ ସହସା ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଆକାଶରେ। ଶୁଭ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ଯଥା ବ୍ୟୋମକେଶ କେଶେ, ଯେମିତି ବ୍ୟୋମକେଶ କେଶରେ ଶୁଭ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ଗଙ୍ଗା ଯେମିତି ବହିଯାଏ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟୋମକେଶ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଖର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ବହିଯାଏ, ସେଇଭଳି ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଦେଖାଦେଲେ। ସାକ୍ଷୀ ତୁହିରେ ଗଗନ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର, ହେ ଆକାଶ ତୁମେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିଛ। ଦେଖିଲୁ କେମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତି ଭେଦି ତମ ରାଶି, ଅନ୍ଧକାର ଯେଉଁ ଥିଲା ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଅନ୍ଧକାର, ତାକୁ ଭେଦିକିରି କେମିତିକା ଜ୍ୟୋତିରାଶି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ପ୍ରକାଶିଲା କୋଟି କୋଟି ସୁନ୍ଦର ସଂସାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ତାରା ତଦେହେ ବିନ୍ୟାସୀ, ତ ଦେହରେ ବିନ୍ୟାସ ହେଲେ, ସବୁ ଫୁଟି ଉଠିଲେ ତାରା ଫୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି। ଏ କୋଟି କୋଟି ସଂସାରରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ପୃଥିବୀ ଜନମ ତୁହିଁ ଦେଖିଲୁ ଗଗନ, ଜଳସ୍ଥଳ ଅଗ୍ନିବାୟୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭୈରବ। ଦେଖିଲୁ ହିମାଦ୍ରି ଆଦି ଗିରି ଉନ୍ନମନ, ଅଚଳ ଶିଖରୁ ନଦ ନଦୀର ଉଦ୍ଭବ। କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ତୁହି ଦେଖିଲୁ ଗଗନ, ହେ ଆକାଶ ତମେ এই ପୃଥିବୀ ଏ ଧରଣୀର ଜନ୍ମକୁ ଦେଖିଛ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭୈରବ, କେମିତି ଏ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ କରିକିରି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି। ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ହେଉଛୁ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରଚନା ରହିଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେଠି ଯେମିତି ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି, ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଉଛି, ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବୋଲି। ଦେଖିଲୁ ସେଇଠୁ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଜନମ ତୁହି ଦେଖିଲୁ ଗଗନ, ଜଳସ୍ଥଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭୈରବ, ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିଛ। ଦେଖିଲୁ ହିମାଦ୍ରି ଆଦି ଗିରି ଉନ୍ନମତ, ହିମାଦ୍ରି ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ କେଭଳି ଉଠି ଉଠିଲେ, ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲେ। ଅଚଳ ଶିଖରୁ ନଦ ନଦୀର ଉଦ୍ଭବ, କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ମସ୍ତକରୁ ଝରଣା ହେଇକିରି ନଦୀ ହେଇକିରି ବାହାରିଲେ। ଏ ସବୁକୁ ତୁ ଦେଖିଛୁ, ତୁ ୱିଟନେସ୍, ତୁ ହିଁ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ, ତୁମେ ହିଁ ଆକାଶ ଦେଖିଛ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଭବ। ପୁଷ୍ପର ପ୍ରଥମ ହାସ ତୋହରି ଗୋଚର, କେବେ ଫୁଲ ପ୍ରଥମ କରିକିରି ହସିଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାକାଶ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ତୋର ସନ୍ନିଧାନେ, ତୋହରି ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରଥମ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ନରନାରୀ ଅଗ୍ରତେ ତୋହର, ଏ ନରନାରୀ ଯେଉଁ ଭେଦାଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖିଛ। ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଅଟୁ ତୁ ହିଁ ବିଧିର ବିଧାନେ, ଏ ବିଧିର ବିଧାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତୁ ହିଁ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା। ଅତୀତର ଇତିହାସ କେଜାଣେ ତ ପରି, ତୋଠୁ ବଡ଼ ଇତିହାସଜ୍ଞ କିଏ ବା ଅଛି ହେ ମହାକାଶ। ସେଇ ମହାକାଶ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ କଥା କହୁ ଯେ ମୁଠାଏ ମାଟି ଆମେ ଆଣିପାରୁ, ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ଜଳ ଆଣିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁକୁ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭରିକିରି ଆଣିପାରୁ, ଅଗ୍ନିକୁ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମହାକାଶର କୌଣସି ମାନେ ପରିକଳ୍ପନା, କୌଣସି ପରିମାପକ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ, ସେ ଅନନ୍ତ ମହାକାଶ।
ଅତୀତର ଇତିହାସ କେ ଜାଣେ ତପରି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଐତିହାସିଜ୍ଞ, ତମେ ହିଁ କେମିତି ଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସବୁ କଥା ଜାଣ। ସୁଖ ଦୁଃଖମୟ ଯେତେ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ, ଯେତେ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ତମେ ସବୁ ଜାଣ। ଘଟିଛି ଜଗତେ ସବୁ ବିଦିତ ତୋହରି, ତୋଗ୍ରତେ ରାଜ୍ୟ ନାଶ ରାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ତମେ ଦେଖିଛ କେତେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ତମରି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ତମେ ସବୁକିଛିର ପ୍ରମାଣ, ତମେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଐତିହାସିକ। ବଳିଷ୍ଠର ଅତ୍ୟାଚାର ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ଗତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱେଷ ଲୋଭାଦିର କ୍ରୂର ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ଦେଖିଛୁ ସକଳ ବ୍ୟମ ଗମ୍ଭୀର ମୂରତି, ତପରି ବୁଝିବ କିଏ ପୃଥିବୀ ବେଦନା। କହୁଛନ୍ତି ବଳିଷ୍ଠର ଅତ୍ୟାଚାର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ କନିଷ୍ଠକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ବଳୁଆ ମାନେ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ, ସବଳମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର, ଏସବୁକୁ ତମେ ଦେଖିଛ। ଦୁର୍ବଳର ଦୁର୍ଗତି, ଦୁର୍ବଳମାନେ କେମିତିକା ଅଧପତନ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖିଛ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱେଷ ଲୋଭାଦିର କ୍ରୂର ପ୍ରବଞ୍ଚନା, କେମିତି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି, କେମିତି କ୍ରୂର ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଲୋଭାଦିର କ୍ରୂର ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ତମେ ସେ କଥାକୁ ସବୁ ଜାଣ। ଦେଖୁଛୁ ସକଳ ବ୍ୟମ ଗମ୍ଭୀର ମୂରତି, ତୁମେ ଗମ୍ଭୀର ମୂରତିକୁ ଦେଖିଛ। ତପରି ବୁଝିବ କିଏ ପୃଥିବୀ ବେଦନା, ଏ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ତୁମଠୁ ଭଲ ବା କିଏ ବୁଝିପାରେ ହେ ମହାକାଶ। ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କାଳୁ ଅବଗାହୀ ଜ୍ୟୋତି ଜଳେ, କି ସୁନ୍ଦର କି ଉଦାର ଦେହଶ୍ରୀ ତୋହର। ତେଣୁ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କାଳୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ଅବଗାହୀ ଜ୍ୟୋତି ଜଳେ, ତମେ ଏ ଜ୍ୟୋତିର ଜ୍ୱାଳା ତୁମେ ଜାଳିଛ, ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଦେଇଛ। କି ସୁନ୍ଦର କି ଉଦାର ଦେହଶ୍ରୀ ତୋହର, କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ଉଦାର କେତେ ନିଷ୍କମ୍ପ ତମର ଶରୀର। କହ ବ୍ୟମ କିଏ ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳେ, ମାନେ କିଏ ଏ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳରେ ତରୂପ ନୁହଁଇ ମୁଗ୍ଧ ଯାହାର ଅନ୍ତର। ଆକାଶକୁ ଦେଖିଦେଲେ କାହାର ଅନ୍ତର ବା ମୁଗ୍ଧ ନ ହେଇଛି, କହ ବ୍ୟମ କିଏ ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳେ ତରୂପେ ନୁହଁଇ ମୁଗ୍ଧ ଯାହାର ଅନ୍ତର। ଆକାଶକୁ ଦେଖିଦେଲେ କାହାର ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ତାରାମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ କାହାର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ନ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ ଅତି ଦୁଃଖ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଆକାଶକୁ ଅନେଇଲେ ମନ ଆପେ ଆପେ ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ତରୂପେ ନୁହଁଇ ମୁଗ୍ଧ ଯାହାର ଅନ୍ତର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର ଆକାଶକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଛି। ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ତୋହରି ଉତ୍ସଙ୍ଗେ, ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଭୂମି ତୁହି କବିତା ଦେବୀର। ନାଚଇ ଅଗଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ରଙ୍ଗେ, ତମହା ସୁନୀଳ ବକ୍ଷେ ଶାସନେ ବିଧିର। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ତୋହରି ଉତ୍ସଙ୍ଗେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆକାଶରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆକାଶର ବୈଚିତ୍ର୍ୟତାମୟକୁ ଦେଖୁ, ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ବୋଧେ ଆକାଶ ଦେହରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ତୋହରି ଉତ୍ସାଙ୍ଗେ, ତହାରି ଅଙ୍ଗରୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କହୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କହିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କ'ଣ କି ସେଇ ଆକାଶର ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ନିତ୍ୟ ଲୀଳାଭୂମି ତୁହି କବିତା ଦେବୀର, ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖାଯାଏ ଆକାଶର ତାରା ଫୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକୁ ଆକାଶକୁ ଆଣିକି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ। ତେଣୁ ନାଚଇ ଅଗଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ରଙ୍ଗେ, ତମହା ସୁନୀଳ ବକ୍ଷେ ଶାସନେ ବିଧିର। ବିଧିର ଶାସନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ନୀଳ ବକ୍ଷରେ ରହିଅଛି। କେତେ ବେଶ ଧରି ବ୍ୟମ ହେଉ ପ୍ରକାଶିତ, କେତେବେଳେ ଦିଗମ୍ବର ପୁଣି ନୀଳାମ୍ବର। କେତେବେଳେ ମାନେ ମେଘୁଆ ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ନୀଳାମ୍ବର, କେତେବେଳେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଗମ୍ବର, କେତେବେଳେ ଦିଗମ୍ବର ତୁହି ନୀଳାମ୍ବର। ନକ୍ଷତ୍ର ଶଶାଙ୍କେ କେବେ ତୋଦେହ ଭୂଷିତ, କେବେ ମେଘ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଦିଶୁ ଭୟଙ୍କର। କେତେବେଳେ ଆକାଶ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୁସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ, କେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଶଶାଙ୍କେ କେବେ ତ ଦେହ ଭୂଷିତ, କେବେ ମେଘ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଦିଶୁ ଭୟଙ୍କର। ସୁହାସିନୀ ଉଷା ଦେବୀ ଆଲୋକ ନନ୍ଦିନୀ, ଯେତେବେଳେ ଉଷା ଦେବୀ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟହ କାଳ ଆସେ, ପ୍ରାତଃ କାଳ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କାଳ। ସୁହାସିନୀ ଉଷା ଦେବୀ ଆଲୋକ ନନ୍ଦିନୀ, ସେ ଆଲୋକର ନନ୍ଦିନୀ। ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଭରେ ଯେବେ ତୋର ପଦ ତଳେ, ଯେମିତି ଆମେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖୁ, ଉଷାଙ୍କର ଆସିବା। ମଙ୍ଗଳେ ଓଇଲେ ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଦୃଶା ହୃଦୟ ବହି। କର ପଲ୍ଲବେ ବିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସତୀଙ୍କ ବାସ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି। ଯେମିତି ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ସେଇଭଳିଆ କୁହାହେଉଛି ଯେ ସୁହାସିନୀ ଉଷା ଦେବୀ ଆଲୋକ ନନ୍ଦିନୀ, ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଭରେ ଯେବେ ତୋର ପଦ ତଳେ। ସହସା ହସଇ ଜାଗି ଉଲ୍ଲାସେ ମେଦିନୀ, ଏ ମେଦିନୀ ଜାଗି ଉଠେ ଲାବଣ୍ୟ ଲହରୀ ଉଛୁଳଇ ଜଳସ୍ଥଳେ। ଜଳସ୍ଥଳରେ ସବୁଆଡ଼େ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇଯାଏ। ସହସା କଟାକ୍ଷେ ତୋର ରବି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଯେତେବେଳେ କଟାକ୍ଷରେ ରବି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦିଅନ୍ତି। ରଞ୍ଜଇ ଧରଣୀ ମୁଖ କନକ କିରଣେ,
କନକ କିରଣରେ ଧରଣୀର ମୁଖକୁ ଲାଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ସହସା ଫୁଟଇ ଫୁଲ ବହଇ ମଳୟ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଏ ଆଉ ମଳୟ ପବନ ବହିଯାଏ। ବିହଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ସୁମଧୁର ସ୍ୱନେ, ପକ୍ଷୀ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ହେ ମହାକାଶ, ତମେ କେତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ, ତମେ କେତେ ଘଟଣାର ଘଟଣ କର୍ତ୍ତା, ତମେ କେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତ ଜଳଦ ମଞ୍ଜୁ ଯେବେ ଅବତରି, ବୁଡ଼ଇ ପଶ୍ଚିମେ ଭାନୁ କୋଳରେ ତହରି। ତହରି କୋଳରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଭାନୁ ପୁଣି ଉଦୟ ଯାଆନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇକି ପୁଣି ଅସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବୁଡ଼ଇ ପଶ୍ଚିମେ ଭାନୁ କୋଳରେ ତହର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଚୌଦିଗେ ଆବରି। ଦିନ ହେଇଛି ମାନେ ରାତି ପୁଣି ଆସେ, ଚୌଦିଗେ ଆବରି। ମଣ୍ଡଇ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳେ ତୋର କଳେବର, ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳରେ ପୁଣି ତାର କଳେବର ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆକାଶର। କି ଗମ୍ଭୀର କି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବ ସର୍ବରୀରେ, ରାତିରେ ଆକାଶ କେତେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି କି ଗମ୍ଭୀର କି ପ୍ରଶାନ୍ତ, କେତେ ଶାନ୍ତ କେତେ ଗମ୍ଭୀର। ଭାବ ସର୍ବରୀରେ, ସର୍ବରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି, ରାତିରେ ଆକାଶ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଏ। ଜାଗଇ ଭାବୁକ ମନେ ତୋର ଦର୍ଶନେ, କି ମହା ନୀରବ ବେଦ ପ୍ରଚାରୁ ଗମ୍ଭୀରେ। ଶୁଣଇ ନୀରବ ବିଶ୍ୱ ଭୟସ୍ତବ୍ଧ ମନେ। କହୁଛନ୍ତି ଜାଗଇ ଭାବୁକ ମନେ, ଭାବୁକଟିଏ ଭାବେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ତୋର ଦର୍ଶନରେ, ଆକାଶକୁ ଦେଖିକି ଭାବେ। କି ମହା ନୀରବ ବେଦ ପ୍ରଚାରୁ ଗମ୍ଭୀରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧୀର ଆକାରରେ କେଉଁ ମହାନ ବେଦକୁ ଗମ୍ଭୀର ଆକାରରେ ତମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଶୁଣଇ ନୀରବ ବିଶ୍ୱ ଭୟସ୍ତବ୍ଧ ମନେ, ଭୟସ୍ତବ୍ଧ ମନରେ ନୀରବ ବିଶ୍ୱ ଶୁଣେ। କୌମୁଦୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତୋର ନୀଳ କଳେବର, କୌମୁଦୀ, କୌମୁଦୀ ହେଉଛି, କୁମୁଦ ହେଉଛି କଇଁ, କୌମୁଦୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତୋର ନୀଳ କଳେବର, ତୋର ନୀଳ କଳେବର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ମୋହନ, ନିମିଷେ କରଇ ଆହା କୁଶ୍ଚିତେ ସୁନ୍ଦର। ଖାଲି ନିମିଷକ ମାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କୁମୁଦୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତୋର ନୀଳ କଳେବର, ନୀଳ ଆକାଶରେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ମୋହନ, ତାର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ମୋହନ କରି ନେଇଯାଏ, ଭୁବନକୁ ମୋହିତ କରିଥାଏ। ନିମିଷେ କରଇ ଆହା କୁଶ୍ଚିତେ ସୁନ୍ଦର, ନିମିଷକ ମାତ୍ରରେ କୁଶ୍ଚିତତା, ସବୁ ପ୍ରକାର କଳୁଷତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁନ୍ଦରତାକୁ ସୁନ୍ଦରତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆକାଶରେ। ନିମିଷେ କରଇ ଆହା କୁଶ୍ଚିତେ ସୁନ୍ଦର, ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କରେ କଳୁଷିତ ମନ, ପାପ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାରେ ଭରିଦିଏ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନରେ ମନ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ସେହିଭଳି ଆକାଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନରୁ ପାପ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଚିନ୍ତା ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କରେ କଳୁଷିତ ମନ, ଗଭୀର ନିଶୀଥ କାଳେ ନିଦ୍ରିତା ଧରଣୀ। ସ୍ୱପନେ ତ ମହାମୂର୍ତ୍ତି କରେ ଦର୍ଶନ, ହସଇ ନୀରବେ ତେଣୁ ମହାନନ୍ଦେ ଧନୀ। ସୁପ୍ତ ଶିଶୁ ଦେଖି ଯେହ୍ନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱପନ। ତେଣୁ ଗଭୀର ନିଶୀଥ କାଳେ, ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରିତା ଧରଣୀ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ନିଦ୍ରିତା ଧରଣୀ, ଧରଣୀ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସ୍ୱପନେ ତ ମହାମୂର୍ତ୍ତି କରେ ଦର୍ଶନ, ସେ ମହାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆକାଶକୁ। ହସଇ ନୀରବେ ତେଣୁ ମହାନନ୍ଦେ ଧନୀ, ଧନୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧରଣୀ ମାତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ହସେ, ନୀରବରେ ହସେ। ସୁପ୍ତ ଶିଶୁ ଦେଖି ଯେହ୍ନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସପନ, ଶୋଇଥିବା ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜର ପରୀ ରାଇଜର କଥା ଭାବିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିରି ହସେ, ସେଇଭଳିଆ ରାତ୍ରି ଆସିଗଲେ ଆକାଶ ହସି ଦିଅନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ହସି ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିରି ହସିଲା ପରି। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ହସିଲା ଭଳି ଏ ଧରିତ୍ରୀ ହସି ଉଠେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରେ ଆକାଶ, ଧନ୍ୟ ତ ମହିମା, ମହାଭାବ ଉପୁଜଇ ତୋର ଦର୍ଶନେ, ତୋର ଦର୍ଶନରେ ମହାଭାବ ଉପୁଜଇ। ଉଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ତୋର ଅନନ୍ତ ନୀଳିମା, ସଂସାରର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବ ବିନାଶଇ କ୍ଷଣେ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖ କଥା ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆମେ ଅଭିମାନ ରାଗ ରୁଷା କରୁ, ଏ ସବୁ କଥା ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ହଜିଯାଉ। ଆକାଶର ବିଶାଳତା ପାଖରେ ଆମର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁ ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ଆକାଶ, ଧନ୍ୟ ତ ମହିମା, ମହାଭାବ ଉପୁଜଇ ତୋର ଦର୍ଶନେ, ମହାଭାବ ଉପୁଜୟ ତୋର ଦର୍ଶନେ, ବିଶାଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ଆମର ହୃଦୟ। ଉଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ତୋର ଅନନ୍ତ ନୀଳିମା, ସଂସାରର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବ ବିନାଶଇ କ୍ଷଣେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଘେନୁ ମତେ ରେ ମହା ଗଗନ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାଣସଖା ମହେଶ ଶ୍ରୀପଦେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଘେନୁ ମତେ ରେ ମହା ଗଗନ, ମତେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଧରି ନେଇଯାଉ ସାଥିରେ, ହେ ମହାଗଗନ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାଣସଖା ମହେଶ ଶ୍ରୀପାଦେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣସଖା ସେ ମହେଶଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦକୁ ମତେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନେଇଯାଉ। ମହାପ୍ରେମାବେଶେ ଅଶ୍ରୁ ବହେ ମୋ ନୟନେ, ଲଭଇ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପଦେ। ମହାପ୍ରେମାବେଶେ,
ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଇ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମରେ, ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମରେ, ସେଇ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଏ। ମହାପ୍ରେମାବେଶେ ଅଶ୍ରୁ ବହେ ମୋ ନୟନ। ଭକ୍ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ବହିଯାଏ। ମୋର ମନ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଯାଏ। ଲଭଇ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପଦେ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପଦକୁ ଲାଭ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଥିଲା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଏକ ସମ୍ବୋଧ ଗୀତିକା ଆକାଶ ପ୍ରତିର ଆଲୋଚନା। ଅନନ୍ତ ପାର ତୁହି ରେ ମହାକାଶ, ପୃଥିବୀର କୀଟ ମୁହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନର। କି ମହାନ କି ଗମ୍ଭୀର ତୋହର ପ୍ରକାଶ, ଭାବିଲେ ସ୍ତବ୍ଧ ଚିତ ହୋଇ ମୋହର। ନଥିଲା ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚିତ୍ର ଭୁବନ, ନଥିଲା ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ତାରାବଳୀ। ନଥିଲା ଧରଣୀ ଏହି ଭୂତ ନିକେତନ, ଅନନ୍ତ ଅନ୍ଧାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସର୍ବସ୍ଥଳୀ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆଗାମୀ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।